अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ल अत-तौरात वल इंजील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। pada nama saya surat बकरा व कि आके अल्लाह पाक अक्सर द यहूद सरा मुबाहिसा मुबाहाला जिक्र शवय व दा सूरत आल इमरान दे कि पदा के अक्सर मुबाहिसा मुनाजरा दलाइल दा दे ईसाइयों ने नसारा सरा दी एदेव जना अल्लाह पाक दा सूरत आल इमरान दा दे सूरत बकरा सा बाद जिक्र कराई है। नूर यहाँ डेर एदे मुशाबहत तरस्ता है। सूरत आल इमरान बुनियादी दा चकला हाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत मिलाव शो एदा दे नबुवत रिसालत जिक्र लर लर इलाकी तलुड़ो नजरान दा यमन की उशार दे कि पयक्सिम के दा दे ईसाइयों ने मरकज वो इल्मी मरकज एदे नजरान वो दा दे नजरान ईसाइयों चकला खबर शो कि दा हो यो तराय दा आदि पैगंबर दावा को अल्लाह पाक युगानी नो दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा दे मुनाजरे मुबाहिसे दे परा कि वफद अरवल वफद जमात तक सुन बने मुश्तमिल हुआ तक सुन यतरवल फा के बियासवर लस का सुन दा शखास इजातमन और मशरूम का सुन भी और पासवर्लस के हम बियादरे का सुन दा से भी यह दराजा पटूना चगवा दे पदा वफद के ये दे अमीर व सरदार दे यह इलाके यह नम अब्दुल मसीह व उदा देर इंतहाई जीराक इशूर सराय व दुआम एदा मुशीर व वजीर व आई हम नुमावा और दराम एदे सरा यो आलिम व अबू हारिसा बिन अलकमा चिदा इंतहाई जियोत पर ईसायत के पटोल ना घाट पदरी वादे घाट आलिम व उदादरे का सुंदासी भी चिद्दा को बिया खबरा आखिरी खबरा फैसलाश में रहता दा का सुन चिकला हाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरोगन कि पैगंबर सल्लल्लाहु सराय मुनाजरा मुबाहिसा शरीक ला द्वे शहीना बने दे मुनाजरा वा ये खुदा कि ईसा अलैहि सलाम नाउजुबिल्लाह दा खुदाई है और दुआम दे मुनाजरे बुनियादी मकसद जुज़ो कि ईसा अलैहि सलाम दा दे अल्लाह जियाई दे नाउजुबिल्लाह दे देर दलाइल हुए कि ईसा अलैहि सलाम खुदाई दे लका कुरान के सूरत बकरा के मख्तसर शो कि ईसा अलैहि सलाम मरीजम दिया व दलील मौजज़ा वा और दे जे दा खुदाई दे खुदाई मरीजम दिया बल दलील दाव चे ईसा अलैहि सलाम बीमोरून शकावल दा द मौजज़ा व खुदो चे ना दा खुदाई दा खुदाई बीमोरून शकरी दरम दलील दाव चे ईसा अलैहि सलाम दे खाट ने मर्दी जोड़ा का पिकाई वरो का वजम दे शो वर्जदना वजदा खुदाई दा सिकलाशी ओ दे ईसा अलैहि सलाम दे अल्लाह जियाई दा नाउज़ु बिल्लाह पता बने दे दलाइल दावल चे द फ्लोर ना खमा खदाई चना पैलुई और मुख्तलिफ दलाइल पदा खबर बनौए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदे दलाइल के मुख्तलिफ दलाइल ना जवाब के होतौए और दे पदा खबर का पैगंबर समतौए कि अल्लाह पाक दा अल्लाह दा ईसा अलैहि सलाम दा दे अल्लाह बंदा दा किम दे दा शाइना के तुसे जिक्र कर दा अल्लाह पाक दता मौजज़ात वर कड़ी
الله پاک ژوندی دی همیشه وي الحی و عیسی علیه السلام واخر لږی مارګو پرتی دی ورته چې بالکل دا حالانکه د عیسایونو عقیده دا ده چې دوی چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی یهودیانو پانسی کړی دی امید کې دا چې دای وفات نه ده الله پاک دای په ژوندین یې اسمان ته چکړی دی او د قیامت په ټیم کې د جام قتلول پر انسان دایر کېږي قیوم دی الله پاک داسې ذات ته چې ټوله نو دنیا نظام دی چلاولی ولدی نو پیغمبر اسلام ته وایي چې آیا عیسی علیه السلام ټول دنیا نظام چلولی شي؟ دوی ته وایي چې نه. نو پیغمبر اسلام ته وایي چې دا خدای څرنګه شو؟ دا خو بیا خدای نه دی. درام دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا خو د الله بنده ده الله پاک دی پیدا کړی دی مور په ګډه کې و پیدا شو فاروق څوک یې کو نو الله خدا سی وی چې څوک یې پیدا کوي نه هغه چاته په محتاج نه وي لم یلد ولم یولد عیسی علیه السلام خو الله پاک ته محتاج دی نو دا خو بیا خدای نشه. مختلف دلایل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د په خپل خبره کې وربیسور شول بیا نور ورته خطو شو اخري کې ورته وایي چې دا ته خو الله پاک به قرآن کې ویلي دی روح الله کلمت الله چې دا خو د الله روح ته دی الله کلماتو نو دغه نه معلومې دي چې دا خو الله دی. به خبره کې الله پاک د مخته آیاتونه نازل کړ چې دا قرآن کې دوا قسمه آیاتونه دي. یو دي آیاتونه هغه دي چې آتا محکمات ویل شي. محکمات هغه آیاتونه تویایي چې یې معنا واضح وي جواب یې اکثره ته کیږي مقصد یې معلوم وي. او دوام قسم آیاتونه آتا متشابهات وي چې معنا یې واضح نه وي. متشابهات بیا په دوا قسم دي. یو قسم خو هغه دی چې بالکل د الله نه علاوه بل څه ته معنی پته نه سره کال اسلامي یا قاف تواسین دغه معنی چې ته پته نشته. او یو دي متشابهات دوام قسم متشابهات دا ده چې معنا خو یې وی ها او مختلف معنی کېدلی شي مقصد او معنا یې صحیح مالی معنوي. نو دولتا دا روح الله کلمت الله دا متشابهات کې دي او متشابهات حکم دا غدای چې یغنو هغه معنا غوډاوي چې کیما ا محکمات نه معلومیږي یغه خلاف معنا او نظر غوډاوي د خپل د نفس خواهشات مطابق معنا او نظر غوډاوي. نو دولتا الله پاک کا عیسی علیه السلام ته روح الله ویلي دي کلمت الله ورته ویلي دي او دا د متشابهات نه دي. نو الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دلایل ورته بیان کړل دی هغه نجران عیسایونه ته هغه پیغمبر علیه السلام دی او دلایل مضبوطول دي پر الله پاک دا آیاتونه نازل کړل. د سورته آل عمران تقریبا اول 83 درې باندې اتیا آیاتونه دا دغه عیسایونه په باره کې الله پاک نازل کړی دي او هغه متعلق پکې بیان دی. سورة بقره او سورة آل عمران داتا زهروین ها حدیث کرغلی دی ځکه چې دا ډېر لوی د نور نه ډک حدیث شریف کې چې کیم سره دا سورتینا تروی ها دا خالته او الله پاک د قیامت پر کامل او پیران نور ور کوي. نو الله پاک فرمایي الف لام میم دا حروف مقطعات دي دغه معنا د الله نه علاوه د بل څه نشته دی. متشابهات کی هم متشابهات کی هغه متشابهات دي چې الله پاک نه علاوه بل څه ته معنی پته نشته. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله پاک دی عیسایونه پرد کې فرمایي چې الله خو هغه ذات دی هغه معبود دی هو الحي القيوم چې هغه ژوندی دی همیشه وي. الله پاک همیشه نه و همیشه د پر او وی ختم دین کړي چې القيوم او دای قیوم د ټول نظام د چلاول ولای او د الله نه علاوه په دنیا کې بل هیڅ هم مخلوقات کې داسې نشته چې هغه همیشه نه ژوندی وي او یو ها په نظام چلوي. دا صرف یو د الله ذات داسې دی چې حی دی ژوندی دی همیشه وي قیوم د نظام د تم کول او چلول ولای. بیا دی وجنا په چار هم ستاسو چې موږ د الله عبادت هو کو بل چې عبادت به جایز نه دی. نزل عليك الكتاب بالحق
الله پاک هغه ذات ته چې تو باندې دا کتاب رښتینی کتاب نازل کا قرآن مصدقا لما بین یدی و دا قرآن تصدیق کو د مخت کتابه تورات زبور انجیل وانزل التورات والانجیل والله پاک نازل کړی دی تورات ها انجیل کتاب ها من قبل پدغ کتابنا مخت یعنی قرآن نه مخت هدى للناس د خلق د هدایت ته پرا وانزل الفرقان والله پاک فرقان هر نازل کړی دی فرقان معنی علما ډېر دې ته معنی کړی دي فرقان معنی حق او باطل کې د فیصله کړل او حق او باطل کې فیصله کړل قرآن دی دې وجنا ځینې علما فرمایي چې دغه نه مراد قرآن دی یا دغه نه مراد وختنی آسماني کتابونه دي او اکثر علما فرمایي چې دغه نه مراد معجزات دي پیغمبرونو ته چې الله پاک کې معجزې ورکړي وي هغه پکې شامل دي ان الذين كفروا بآيات الله هغه کسان چې د منکر دي د الله د آیاتنا لهم عذاب شدید دې د پر سخت عذابي والله عزيز ذو انتقام الله پاک غالب دی د قدرت لري طاقت لري د انتقام او د بدله او خستله ولهدي یعنی کیم خال چې د الله نه فرمانی وکړو د الله مجرمون وي د الله حکمونه نه مانی دی الله پاک غالب در نیوای حزیستو ها د الله نه خمسدای نشي کاسمون تلوټ شي کم د قانون د نه د ټوله بادشاہي ټول نظام د الله په قبضه قدرت کې دی چې روزنه لوټ شي دا ځکه نه چې یغنا تا د الله د قدرت نه بهار لوټ شي دې وجه الله پاک غالب دی عزیز دی د انتقام او د بدله او خستله ولهدي الله پاک بدلا ها دار سړی نو خستای شي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء عیسایو یو دلیل پیغمبر سم ته دا ویلو چې عیسی علیہ السلام د غیب خبره بیانوي حالانکه غیب خبره پیغمبر ته صرف هغه پته وي چې کیمه الله ورسوي وي پانا جوتای دې ته هیڅ معلومات هم نشته نو الله پاک دا فرمایي چا هو د معجزه وا الله پاک هغه ذات لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء چې الله نه این تشه نه دی پټ کا پمزګه کې وی ها کا پاسمونی نه کوي دعا نظام دی زکا اسمون د اسمون نوان ته د مزکه لون دی تال رسا پدا کې چې څومره شي نه دی یو شای هم په الله باندې پټ نه دی یو شای هم د الله نه مخفي نه دی هر شی د الله په قبضه قدرت او د الله په علم کې دی نو الله پاک هغه ساتي چې د هر شي علم باندې دای محیط ته احاطه کړی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ولا پاک هغه ذات دی چې توسه نقشہ جوړوي توسه تصویر شکل صورت جوړوي په الارحام د مور پر رحم کې د مور په ګډوي كيف يشاء چې څنګه خوښوي نو دوی چې دغه عیسی علیه السلام د خاطر مرغه جوړا کو هغه غم دی کو ان کې عهد الله په حکم سره او د غم دیولا والله پاک دا فرمایي چې عیسی علیه السلام هم په خپل الله پاک په جو کړی د مور په ګډه کې نو الله دا چې هغه نظام چلوي چې هغه بل سړی څوک نشي چلولای چا د توسه نقشہ د توسه شکل صورت د مور پر رحم کې ګډه کې جوړوي کیف یشاء چې څنګه خوښوي څوک واړی کوي څوک وړ څوک چا څوک چیټا څوک سپین څوک تور مختلف څومره دنیا خالتای په کروڑینا خالتای خو چې وخت د هر انسان الله پاک غوښه شکل صورت نقشہ جوړا کړی دو چیرته وه داسې خال نه ویني چې دوا داسې کاتونه چې بخي سره پیژندل نشي کله کله وی شکل صورت یې لشکې سره ملاویږي او خامخا دم را فرق وي پکې چې پاس سره دې معلومیږي چې دا پلون قاعده او دا پلون قاعده نو دا یو الله دا کړی چې د الله نه علاوه د نظام بلکې څه نشي چلولای چې دا د مور پر رحم کې هر انسان ته غوښه شکل او صورت ورکوي چې څنګه د الله پاک خوښوي څوک تړای جوړ کو څوک شذا څوک تور څوک سپین مختلف شکل صورت سره دا ټول چاره کړو یو الله دی لا اله الا هو العزيز الحكيم دی الله نه علاوه بل چا عبادت کول دا جایز نه دی بل دی عبادت لایق نشتا هغه الله چې ډېر لوی غالب دی زبردست دی حکمت ولدی
هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب. چې ټول د الله په وحدانیت باندې کړه چې الله پاک یو ذات دی بل سره څوک شریک نشته په باندې کله دلایل بیان شول عیسایونه هغه جواب نشو ویلای نو د قران آیاتونه یې څوک پیش کړل چې پاک الله پاک عیسی علیه السلام ته کلمت الله ویلی روح الله ویلی نو یغه په جواب کې الله پاک دا آیات ار نظر کا چې کله د قران پاک آیاتونه چې کوم دي دا په دوا قسم دي دي محکمات دي او دا اصل کتاب د قران اصل آیاتونه دا غړي چې معنی واضح دي. هو الذي الله پاک هغه ذات انزل عليك الكتاب چې الله پاک په تو باندې قران ار نازل کړ منه آیات محکمات ځنه د قران ځنه آیاتونه د آیات محکمات دي محکمات مرده چې هغه آیاتونه ته وایي چې معنی واضح وي جواب وي سره شک او شبهه نه وي پکې هن الکتاب ولا پاک فرمایي چې دا اصل کې توب دغه آیاتونه دي د قران چې معنی واضح د پاک د منځه صفه بیان دی درجه سوره حکمینه الله پاک کې بیان کړی دي الله پاک صفه واضح بیان کړی او اخر متشابهات ځنه آیاتونه الله پاک په قران کې داسې دي چې عام متشابهات دي متشابهات مرتوی چې په دوا قسم دي یو دي هغه متشابهات دي چاته حروف مقطعات یا الف لام میم دغه معنا د اچته هم باندې مندو او ځنه متشابهات هغه دي چې معنا خو اشتاد دی خو صحیح آیات کې مطلب یو واضح نه وي معنا واضح شوی یعنی مختلف مقصد درو خاصه شي تا فاما الذين في قلوبهم زيغ الله پاک فرمایي هغه حال چې د پزرینا کې ځان دی زړینه یې کوژدي د سیخ یارنا فیتبعون ما تشابه من بیا دې هغه حال دا حال دیغه آیات اتباع کو چې کیم متشابهات دي ابتغاء الفتنه او مقصد یې د فتنې پیلاو کول وي گمراهي پیلاو کول وي او ابتغاء تاویل او د دا تعویل اده مقصد معلومول فما يعلم تاويله الا الله ويغه تعویل یغه مقصد د اعلان علاوه بل چتا معلوم نه ده والراسخون في العلم او چې کیم خال علم کې مضبوط خال ده یقولون آمنا به دوی چې ویش په دا باندې ایمان دروړل کل من عند ربنا دا ټول قران دا د الله طرف نه ده وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت هغه خلق حاصلوي چې کیم د عقل ولدي عقل پکشتاره دا آیتونه کې الله پاک د یو عیسایونه تردید وکړ چې کیم د قران آیته غلطه معنا بیانوله روح الله د کلمت الله نه د الله دیای ثابت وا چې دا عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله دیای دی حالانکه په تاریخ آیتونه کې الله پاک د عیسی علیه السلام وضاحت کړی دی ان هو الا عبد انعمنا عليه یا دا غرانګي بل آیات کې الله پاک فرمایي ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب آدم علیہ السلام الله پاک بغیر د پلور زمون نه پیدا کړو خو مخلوق ته دا غرانګي عیسی علیہ السلام هم مخلوق ته دا اعلان نشي کېدلای یا دا غرانګي لم یلد ولم یولد نور آیتونه کې الله پاک فرمایي چې الله پاک نه بال بچتا او دای چانه پیدا ده مختلف آیاتونه کې الله پاک دا خبره واضحه کړې ده و دغه عیسایون هغه آیاتونه ته نه کتل دغه آیات غلطه معنا بیانوله او خالق ګمراه کول چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام کو د الله زیای دی نو د الله زیای کې شنو دای هم خدای شو او ویل چې دا درې خدای نه منل نو الله پاک فرمایي چې کیم خال دې چې پزړینا کې زیغ وي زړینا یې د ځان نه ډاک وي زړینا یې کوژي پکړال یا درېمي آد یدا سے کو چې آدا غلط آیاتین اتباع کو او مقصد یې دا یو تعویل غلط بیانوي خال گمراه کوي د لیارنا حالانکه دغه علم صرف الله په دې کې مقطعات دي البته چې کوم مضبوط علم ولا خان دی راسخون فی العلم راسخون هغه کسان ته علماء لیکلي دي چې دغه مراد اهل سنت والجماعت دي اهل سنت والجماعت راسخون فی العلم هغه خان ته وایي چې د زړینا د نفس د خواهشات نه بالکل پوک وي نفس خواهشات پکې نه وي او دغه نه مراد
هغه اهل سنت والجماعت جماعت ته چې کیم د قرآن هغه معنا بیانوي چې کیما پیغمبر اسلام بیان کړی وي، صحابه بیان کړی وي، تابعین تابعین بیان کړی وي. ځکه چې په قرآن صحیح پیدل نن سبا ډېر داسې فرقې شته دی چې بیانوي د قرآن آیات ترته خو معنا غلطه بیانوي. هغه متشابهات لفظ کیم دی ایغه د غلطه معنا کو د خپل حالات عقیده د پرچار د پرا ایغه خالصه کول د پرا نو د قرآن غلطه معنا بیانوي. نو الله پاک فرمایي چې دا حال به چې کیم دی دغه په دنیا کې ضایق دی، ګام دی، دغه زینه کوژه دی، دا د حق د لارې نه خطو شوي دي. دا ته بیا ملحد ویل شي. ملحد هغه ته وایي چې د قرآن غلطه معنا بیانوي، غلط تفسیر یې کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. اے رب دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مسلمان ته الله پاک یو دعا ورسوي دو چې مسلمان ته د الله نه دا دعا وړي لا تزغ قلوبنا، اے الله ته دې می زړینا ما کې بدل بعد اذ هديتنا د هدایت نه بعد په غلط لار دې می زړینا ما کې راوړ وهب لنا من لدنك رحمه، اورو کې می ستاسو د خپل طرف نه رحمتینا انك انت الوهاب. بشک اللہ ته خود ټول هر څه ورکول ولي. وهاب منا سب کچھ دینے والا، هر څه ورکول ولي. نو مسلمان ته دا ډېر په چا دوی چې دا دعا او دا ډېر وی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ځکه چې انسان دا ډېر کمزوری دی، په لږ کې ټیم کې هڅو زړه بدلېدلی شي، نو کېدای شي ته د هدایت ته د ګمراهۍ طرف ته لوړ نه شي. دې وجې نه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غالباً فرمائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا ډېره غوښتله یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے رب دې میر چې ته د زړه د اړولو ولې تر می زړینا په دین باندې مضبوط کې. امیر صاحب چا دو چې ډېر د فتنې په دور کې یقینا چې سړی همیشه دا دعا غوړي چې الله ته دې می زړینا دا په دین باندې مضبوط کې، په دین باندې قائم کې، امیر صاحب د خپل طرف نه رحمتی نر باندې نظر کې ځکه چې ته ډېر صبر کول ولي. ربنا انك جامع الناس، اے رب دې میر ته خو جمع کول ولي، خلکو جمع کوي له یوم یو ورځ هغه ورځ باندې لا ریب فی چې پاکه استسام شاک نشته دی. د قیامت ورځ ارزین کېدو په هغه ورځ باندې الله پاک د حضرت آدم علیه السلام نه ونته د قیامت د ورځې راته آخري انسان چې پیدا کیږي دغه ټول انسانونه دې جمع